पलटू बीमारी जिहड़ी है। तो कल जो कुछ देखने को मिले, मेरी उम्मीद सी भी इस बीमारी की जिहड़ी वो है इंटरम पीरीयड है, जदों वायरस आके लगता है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਈਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ नहीं, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜੋ ਕੁਛ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਸੂਬਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਪਲਟੂ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਪਲਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤਾਈਂ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੋਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਹੇਟ ਦਾ ਈਵਲ ਨੋਟ ਦਾ ਈਵਲ ਡੂਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਪਨ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੱਦ ਕੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਏ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਇਨ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਜਿਸ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸਾਥੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, क्योंकि बड़ा सुखावा माहौल सीगा कल जिहड़ा उत्थे देखण नूं मिलिया। अदर दैन दो बंदे मिसिंग सीगे 117 चों उत्थे, बाकी जिहड़े हरेक पार्टी नाल, चाहे आम आदमी पार्टी के लीडर साहिबान चीमा साहब सीगे, चाहे शरणजीत ढिल्लों साहब सीगे, ते चाहे बैंस ब्रदर सीगे, सारियां दा रवैया जिहड़ा सारियां ने बहुत वड्डा दिल दिखाया उत्थे उन्होंने कीता। मैं उन्हां दी शलाघा करदा, इस गल दी उन्हां दी धन्नवाद करदा। पर अज जो कुछ होया वो मैनू एक घटना याद मैं थोड़े सामने शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि उदों भी मेरे दिमाग 'च आई सी जदों अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी ने 12 सितंबर को एकदम अपने सुर राग बदले तो उन्होंने कहा जिहड़े काले कानून है मोदी साहब जिहड़े बीजेपी सरकार लैके आई है, मैं इन्हां दे विरुद्ध हाँ। मैनू याद आंदा है नागरा साहब बैठे है, साडे कोल आशू जी बैठे है, सदीक साहब आ गए, ढिल्लों साहब यूथ वाले बैठे, खास करके यूथ दे इन्होंने मैं करूँगा कैप्टन साहब तुसीं भी शायद क्रिकेट खेलते रहे हो, तुहानूं याद होनी है पुराने समय 'च कमेंटरीज चलदियां सीगियां। ते मैनूं एक बहुत ही मशहूर कमेंटेटर का एक कमेंट याद आ रहा जदों उन्होंने कहा, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बड़े मशहूर सीगे, अज उन्हों दे पिठ पिछे कहना कोई चंगा नहीं लगता, पर उन्होंने कहा सीगा, कहना दो आई डिड नॉट सी द बॉल बट इट वॉज अ गुड बॉल। मैनूं बॉल दिसी तो नहीं, पर कहते बहुत वधिया बॉल उन्हें की, कहता जी बहुत वधिया बॉल सी, पर मैनूं दिसी नहीं। आई हाल सुखबीर जी का, उन्होंने 3 महीने ताईं बॉल नाल खेडते रहे, बाद च आके कहते यह बहुत माड़ी है। ये जिहड़े साथी कल अंदर जाके इस प्रौढ़ता करके आए है कांग्रेस के बिलों की, अज आके कहते सानूं पता ही नहीं सी असीं काहदी प्रौढ़ता कर रहे हैं। अज कह रहे गोंगलूआं तो मिट्टी झाड़ी जांदे आ, गोंगलू नहीं साहब, आ कैप्टन साहब का कांग्रेस सरकार का बाउंसर सीगा जिहड़ा जाके सीधा उन्हां दी गुल्लियां दे विच वज्जिया बीजेपी वालियां दे केंद्र सरकार दे अंदर। साहब सीधी जी गल है, मैं पेंडू भाषा च दसना चाहना, क्योंकि अज चाहे इत्थे उस NDA दे पार्टनर जिहड़े कल ताईं रहे अकाली दल वाले, चाहे आम आदमी पार्टी, जिहड़े होर भी कोई साथी अज निखेधी करदे, मेरी कोई बेनती हथ जोड़ के भी तुसीं सुनील जाखड़ की गल ते ना जाओ, तुसीं तोमर साहब दे बयान पढ़ो, जे माड़ा मोटा पढ़दे हो तां। तोमर साहब ने कहा मैं इस जिहड़ा कानून उतों पास हो उन्होंने भेजे है, मते पास करके ड्राफ्ट भेजे है, असी उन्होंने एग्जामिन करांगे। वो तो अजे एग्जामिन करनगे हिंदुस्तान की सरकार,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ, ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2020 ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰੂਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਰਦਾ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਰਪ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 4 ਵੱਜ ਗਏ, 1.5 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਚਰਚਾ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NDA 'ਚੋਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਆ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੈਕਡੋਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਤੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਡਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਣ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਲਟੂ ਖਾਈ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਪਲਟੂ ਹੈ, ਆਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਟੇ ਪੇ ਪਲਟਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਲਟਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਥੀਓ। ਆਰ ਬੇਸਿਕ ਏਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਗਾਮ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕੇਲ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ। ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਈਵਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਅਪਲਾਈ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਓਪਨ ਯਾਰਡ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਔਰ ਵੇਅਰ ਐਵਰ, ਬਟ ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਪੇ। ਉਹ ਫॉर ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ GST ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਾਥੀਓ ਨਾ ਕੋਇਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਰਨ ਔਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰਾਇਲਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਬਟ ਦ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਆਵਰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਠੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਢੇਰੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ 'ਚੋਂ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਦੇਊਂਗਾ। ਉਹ ਠੱਗੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮੋਨੀਟਰਡ ਐਂਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਆਲ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਵਿਦਨ ਮੰਡੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਿਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੜੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੈਸੇ, ਅੱਜ ਸਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੇ ਹੈਵ ਅਪਲਾਈਡ ਦੇਅਰ ਮਾਈਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਨੋ ਬਾਲ ਦੋ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸੀ ਦਾ ਬਾਲ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਬਾਲ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪਾਇਰ ਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸੀ ਦਾ ਬਾਲ ਬਟ ਇਟਸ ਨੋ ਬਾਲ। ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਚੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟ ਯੂ ਫਿਡਲ ਵਿਦ ਆਵਰ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ APMC ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੀਓ ਅਗਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। The moment it goes to governor and it is on the same lines for which central government has already legislated, that means they will check ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਥੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਚੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ? 3700 ਸਰ 4000 ਮੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਨਾਲ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬ ਯਾਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ 4600 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 4000 3700 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲਟੂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨੋ ਰੋਲ ਓਵਰ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਘੁੱਟਨੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਆਪਣੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਾਹਲਾ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਈਸਾਈ ਸਾਡੇ SC ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ DNA 'ਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ BJP ਵਾਲੇ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਦੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਿੱਤਰੂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਫਾਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ।
देखो कंपेन तो अजे अज क्योंकि कल कैप्टन साहब ने एक हिस्टोरिक फैसला लिया है, असी सारे लोगों 'च जाके आ जो कुछ कानून बनाए है इन्हों जाके लोगों समझावांगे, क्योंकि अज ताईं तां ਜਿਹੜੇ मेन अपोजिशन पार्टियां वो भी कह रही हैं सारा कुछ देख के अनजान बणियां जांदियां। सो असी कोशिश करांगे, असी जाके सारे पिंडां दे विच जिथे जाके कैप्टन साहब ने जो दलेरी दिखाई है, जो पंजाबीयत दिखाई है, जिस करके पंजाबी जाने जाता है, वो लोगों 'च जाके दसांगे। तो नाल ही जिहड़ा साडा AICC का कंपेन चल रहा है, सिग्नेचर कंपेन, भी असी 2 करोड़ जिहड़े सिग्नेचर करा के मानयोग राष्ट्रपति नूं देने हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸਦਨ ਸੱਦਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ FCI ਦੀ ਖਰੀਦ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, CCL ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ? देखो साडे बड़े राजनीतिक मतभेद हैगे NDA सरकार नाल, बट आई वुड स्टिल गिव दैम द बेनिफिट ऑफ डाउट। वो कल्ले BJP दे प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री है। तो मैं समझदा भी सानू एक पॉजिटिव नज़रिए नाल देखना चाहिए भी वो नहीं करनगे। क्यों करनगे? पंजाब ने एडा केड़ा माड़ा कीता है? पंजाब ने हमेशा अपने जिम्मेवारी तो वध होके काम कीता है, हमेशा। चाहे आज़ादी की लड़ाई सीगी, चाहे मुगलों नाल लड़ाइयाँ हुई, चाहे गोरियां नाल लड़ाइयाँ हुई, चाहे पाकिस्तान नाल हुई, चाहे चाइना नाल हुई, चाहे तुसीं वो सैलूलर जेल जाके संभाल के देख लो भी पंजाबियों नाल भरे पे है। ਇਹ जे गोदाम भरे पे है दाणियां नाल, तां पंजाबियों ने कीता। पंजाबियों ने की माड़ा कीता? क्यों करनगे? ਇਹਦਾ जवाब पहलां दे देण। पर कहंदे खुदा ना खास्ता जो कर लेंदे है, तो मैं इन्ना ही कहूँगा भी आ शहीद भगत सिंह की धरती है। असी कफन सर ते बन्ने साहब, आ जिहड़ा कल असी मते पास कीते है, जिहड़ा बिल असी बना के भेजिया है, हुण तां जिवें उन्होंने कहा सीगा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पर मन्नू नहीं उम्मीद भी इत्थे ताईं गल जाऊगी। दे आर, आई वुड गिव दैम ए गवर्नमेंट should have no political affiliation, the only affiliation should be the well-being of our country। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੱਕ ਸਾਮਰਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ with a right thinking person may have political ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ? So I think nobody in his right mind would think in terms। ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿ ਲੂਗਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਰੇਲਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਇਟ ਆਊਟ। ਦੀਸ ਆਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡਸ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਖਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ SYL ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਿਊਟ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਚੈਲੰਜ ਇਟ। देखो सारिया गल्लां एक सांझी लड़ाई है, सब सारिਆਂ ਨੂੰ देखना पऊगा भी आ जिहड़ी लड़ाई है दिल्ली नाल लड़ाई है। आ लड़ाई कैप्टन अमरिंदर सिंह दा इन्हां तो अगे होया खड़ा है। जे जिहड़े अज कहंदे है भी कि मैं मजीठिया साहब दे बयान पढ़ रहा सीगा, वो कह रहे हैं कहंदे असीं सारे MLA देण नूं तैयार बैठे हाँ, ते उत्थे MPआं दे दवांदे ਪਹਿਲਾਂ MPआं दे जिस दिन इन्हां नूं बाहर कढिया उत्थों उसे दिन मार दे चलावें। राज्य सभा लोक सभा दोनों मार दे चलावें, क्यों नहीं मारे? वो कुर्बानी कह रहे हैं। कैप्टन साहब कहते हैं जी कुर्बानी है, अस्तीफा ही कुर्बानी है, तो मैं रोज़ जेब च रखदा। करके दिखाओ साहब। कैप्टन साहब ने करके दिखाता। तो मैं आम आदमी पार्टी वाले चीमा साहब अज बोल रहे सीगे, चीमा साहब हो सकता साडे वाला जिहड़ा खरड़ा तैयार किया है, जो ड्राफ्ट असी बिल बनाया है, उहदे च हो सकता थोड़ी सारियां आकांक्षावां या थोड़ियां सारियां एप्रीहेंशनस मे नॉट हैव बीन एड्रैस्ड। तो तुसीं आप वाली कौन सी उत्थे असैंबली च पास करा के लियाओ, रोक ही नहीं रखे। दे हैव एब्सोल्यूट मेजोरिटी, करवा के लियाण ते भेजण। असी कोई तरमीम होई अस तां अजे भी कह रहे हैं भी सानू लोड़ पई ना, असी सारे पंजाब नूं जिस तरह अपने विद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर वी कैन डू इट विद ए पेन। अगर मोदी साहब कलम नाल मार सकते हैं तो असी किसी भी एडा कोई वड्डा साहूकार इत्थे है कि किसान नूं लुटना चाहता, वी कैन डू इट। इट इज़ विद इन आवर राइट। बट एक मैं कहना चाहना, वैन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पावर्स एंड अथॉरिटी, देखो सेंटर गवर्नमेंट नूं लोकां ने बनाया, लोकतंत्र है,
ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਅਥਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਭੂਟਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੇਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ FCI ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ। ਡੂ ਦਿਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਡੂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਅਸ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਆਰ ਇਨਸਟੀਗੇਟਿੰਗ, ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਗੇਂਸਟ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਫॉर ਇਨਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ MSP ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਅਕਾਲੀ, डूबेगी किश्ती तो डूबेंगे सारे, ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे। थोड़ा कुछ नहीं वड्या जाना, लोगों ने थोनू किसानों ने नहीं मूँह लाना। तो इस करके इस किस्म दी गल्लां ना करो। वी एक्सपैक्ट अ फेयर ट्रीटमेंट बिकॉज वी हैव डन अवर बिट, वी हैव फुलफिल्ड आवर। पंजाब ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है तो असीं उम्मीद करते हैं भी केंद्र की सरकार, मोदी साहब की सरकार जिम्मेवारी निभाऊगी। तो एक बारी थोड़े राही मैं फिर एक न्योता देना चाहना साहब, एक फिर न्योता देना चाहना। कल जो कुछ होया है, जो बोले है नहीं बोले है, जिमें सुखबीर जी बादल की जिहड़ी गायब होना चुप्पी है अखर दी है, उस तरह ही कल एक बड़ा सुनहरी मौका सीगा। जिमें कह देंगे है रोज़ साडे बड़े मानयोग मंत्री एविएशन मिनिस्टर पुरी साहब, कदे तोमर साहब का बयान आ जाता है, कदे बयान आ जाता है अपने राजनाथ सिंह जी का भी किसान समझ नहीं रहे इन्हां बिल्स नूं। ते कल तो बड़ा मौका सीगा साहब, दे शुड हैव डिफेंडेड देयर केस भी कैप्टन साहब या आशू जी तुसी इस तरह गल तो साडे कानून आ हैगे। कल भज गए मैदान चों, नहीं नितरे साहब, बडेवें खाणी नितरदी है। तो आपां पंजाबी कल्चर च जानते हैं जदों सिंह फस जाण उत्थे बडेवें खाणी नितरदी है। भज गए कल मैदान चों, कल भज गए। मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का न्योता दिता सीगा बीजेपी प्रधान साहब नूं भी उत्थे आ जाओ, बाकी भी आ जाण साहब, अपनी गल रखण। सारियां जिहड़े साडे नौजवान बच्चे कर रहे हैं खेतीबाड़ी च माहर जिहड़े हैगे एग्रो इकोनॉमिस्ट बैठे है, वो सानू सवाल जवाब करन, असी गलतियां कड्ढण, उन्हां दे अंदेशे दूर करांगे, पर आए नहीं। मैं फिर बेनती करन लग्या एक थोड़े राही भी जे अश्विनी शर्मा जी दे बस दा रोग नहीं तां केंद्र सरकार तो बुला लो किसी नूं। वो हो सकता सुनील जाखड़ तो उन्होंने प्रोटोकॉल से दर्जा, ऑफकोर्स राजनाथ सिंह जी इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चाहे तोमर साहब आ जान, मैं CM साहब तो न्योता भिजवा देना, बोलने वाला काम मैनू संभला देन तो असीं गलबात कर लांगे, सारा निचोड़ कढ़ देंगे, उसके बाद पता लग जूगा कौन कित्थे खड़ा है। बट दे शुड हैव कम, चाहे दो ही सीगे पर अपनी गल रख दे, भज गए। दैट मीनस दे डू नॉट बिलीव इन वट दे आर डूइंग। उन्होंने उत्तों फरमान आ गया, वो पढ़ी जाते, उन्होंने आप नूं नहीं पता कि किसी नूं अपने मगर लाणगे। दैट इज़ इट सर। साहब किने कीता जी? केजरीवाल साहब फिर तो तुसीं रोज़ क्यों मता कहना है चीफ मिनिस्टर गो एंड सिट इन द गवर्नर्स ऑफिस फॉर 1 वीक। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ दिल्ली यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी या जो भी पार्शल स्टेट जिहड़ा दर्जा दे रखे है, तो क्यों जाके उत्थे बैठे सीगे? क्यों बैठे सी केजरीवाल साहब? तुसीं अब जिवें आ कह रहे हो तुसीं अपना बिल पास कर दो, तो वो अपना बिल पास कर दो सब। दैट इज़ द डिफरेंस पंजाबी दे विच ते केजरीवाल। देखो केजरीवाल साहब क्यों मार खा गए भी पंजाबी नूं अगे नहीं किया। देखो पंजाबी इस किस्म का जिन्हों मैं तुसीं अजकल गाने चलते हरेक थां कहना केंद्र सरकार ने मूड मती कहना मती नाल असीं तां जमा सिरों जमा असीं इत्थों काम करते हैं पंजाब वाले दिल तो, इत्थों नहीं करते। असीं पंजाब दे नाल खड़े हैं साहब,
ਮੂਡ ਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਡ ਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਊਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦ ਗਟਸ ਐਂਡ ਦ ਕਰੇਜ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕਨਫਰੰਟ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਓਗੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋਣੀ ਲਿਮਟ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਐਨੀ ਲਿਸਟ, ਚਾਹੇ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਰ। ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਕਈ ਪਏ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰੱਖੇ। ਡਜ਼ ਇਟ ਮੀਨ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਈਏ? ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਚੋਗੇ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਸਭ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟਸ ਅ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ। ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਬੂਆਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਪਾੜ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੁਕਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਹੈਡ ਨੋ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਜ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ CIA ਉਹ CRP ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਤੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕਮਾਨ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ। ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੜੋ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ SYL ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਲੇਗੀ, ਸੁਝਾਅ ਕਰ ਲਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਵੀ ਵਿਲ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ। ਵਿਲ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਵੈਨ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਵਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋ ਟੂ ਯੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਵਰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਖਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ MSP ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੋਡੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਤੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਰ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫੜਾ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਪਰ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਟੇਕ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ GST ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਔਰ ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ, ਕੱਲ ਕੀ ਅੱਜ ਕੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਲਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪਲਟੂ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। मेरी देखो अच्छा जो भी फैसला लिया है वो अपने आप से संपन्न है, वो समझते अच्छे माड़ा कोई। मैं उन्होंने वांगू जेडे पुरी साहब की कह के गए सी, दे आर नॉट इवन फार्मर्स, दे आर हुलीगन्स।
ਆਏ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਘਮੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸક્ષਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਉਧਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਇਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਣ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਦਸੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ 31 ਦੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗੁਸਤਾਖੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਏ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਸਭ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਤੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।